بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے روپے پیسے کی لالچ میں آ کر جو قدم اٹھایا تھا، اب وہی اس کی تباہی کا سبب بن رہا تھا۔ اور پھر قریب پہنچ کر وحشی شخص نے ڈاکٹر گولڈن کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر پہاڑی کی دوسری طرف سینکڑوں فٹ نیچے گہرائی میں پھینک دیا۔ جسم کے رونگٹے کھڑی کرتی، رگوں میں خون کو منجمد کرتی ڈراؤنی اور دہشت ناک کہانی۔ میں ہوں آصفہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ ڈاکٹر گولڈن ایک شیطانی ذہن کا بڑا سائنسدان اور سرجری کرنے میں ماسٹر مائنڈ تھا۔ 50 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اسے نئے نئے تجربات کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور شادی نہ کرنے کی بھی اصل وجہ یہی تھی۔ آدمی جب تک کوئی کام نیک جذبے سے کرتا رہتا ہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے، اور جب اس کے اندر حوص، تکبر اور بڑا بننے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو وہ نہایت خطرناک بن جاتا ہے۔ پہلے پہل تو اس کے اندر اچھا جذبہ تھا۔ اس کے تجربے انسانی بھلائی کے لیے ہوتے تھے، مگر پھر ایک دن جب شیطان مردود نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تو اس کے اندر ہوس جاگ اٹھی۔ بڑا بننے کی شیطانی خواہش نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ ایک سرکاری لیبارٹری میں ملازم تھا، مگر جب اس کے اندر بے حسی اور لالچ نے جنم لے لیا تو اس نے سرکاری ملازمت چھوڑ دی۔ اس کے پاس اتنا روپیہ تھا کہ وہ اپنی ذاتی لیبارٹری بنا سکتا تھا۔ گولڈن نے دور دراز ایک ویران جگہ پر لیبارٹری قائم کرنے کے لیے خطرناک منصوبہ بنایا، چونکہ اس کے ارادے دل ہلا دینے والے تھے اور قانون سے محفوظ رہنا بھی اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اسی لیے اس نے یہ لیبارٹری شہری آبادی سے کوئی 50 میل دور ایک پہاڑی پر بنوانا شروع کی۔ گو شہر کی نسبت یہاں کوئی کام کروانا بے انتہا اخراجات مانگتا تھا، لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ جتنے پیسے کم پڑے وہ اس نے بینک اور اپنے دوستوں سے لے لیے، اپنا شہر والا مکان بھی فروخت کر دیا اور مستقل طور پر اس لیبارٹری میں ہی رہنے کے لیے 2 کمرے بنوا لیے۔ یہ کام تو ہو گیا، لیبارٹری بن گئی، لیبارٹری میں ضرورت کا تمام سامان بھی آ گیا، مگر پھر بھی اس نے محسوس کیا کہ کسی خاص چیز کی کمی رہ گئی ہے، اور اس شے کے بغیر کام اس کے لیے نہایت مشکل ہوگا۔ اور وہ چیز تھی ایک کمزور اور گونگا بہرا آدمی جو اس کے پاس ایک غلام کی حیثیت سے رہے۔ ایسے آدمی کو تلاش کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن گولڈن سائنسدان ڈاکٹر مشکل سے مشکل کام کو انجام دینے میں خوشی محسوس کیا کرتا۔ اس نے لیبارٹری کو تالا لگایا اور اس قسم کے آدمی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ چھوٹی سی گاڑی میں وہ کئی شہر اور گاؤں گھوما۔ آخرکار اسے خرکاروں کے ایک اڈے کا پتہ چلا۔ مطلوبہ شخص ایسی ہی جگہ پر دستیاب ہو سکتا تھا۔ اڈے کے مالک سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بہت سے آدمی دکھائے، اور پھر ایک آدمی کو دیکھتے ہی اس کے شیطانی ذہن میں چونکا دینے والا منصوبہ بنا۔ یہ شخص کوئی 8 فٹ اونچا اور قوی الجثہ تھا۔ اس شخص کو آہنی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس آدمی کے جسم پر گھٹنوں تک پاجامہ تھا اور اس کی کمر پر کوڑوں کے نشان تھے۔ کئی جگہ تازے زخم بھی تھے۔ پتہ چلا اس شخص سے وزنی چیزیں اٹھوانے کا کام لیا جاتا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر شیطانی ڈاکٹر جس قسم کے شخص کی تلاش میں آیا تھا اسے بھول گیا، کیونکہ اس آدمی کو دیکھ کر اس کے خیالات ہی بدل گئے تھے۔ اس کا شیطانی ذہن کوئی اور کام دکھانا چاہتا تھا۔ قیمت بولو، کتنے پیسے لینا چاہتے ہو؟ اس نے بات بڑھائی۔ 4 آدمیوں کا کام کرتا ہے، اسی لیے 4 آدمیوں کی قیمت لگاؤں گا۔ بات کام کی کرو، اس آدمی کی کتنی قیمت بولتے ہو؟ شیطان ڈاکٹر بولا۔ 3 لاکھ روپے۔ اڈے کے مالک نے قیمت بتائی۔ اپنے حساب سے اس نے قیمت زیادہ بتائی تھی۔ وہ خود ایسے خوفناک شخص سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا جو اکیلا ہی 7 آدمیوں کی خوراک کھا جایا کرتا تھا اور کسی وقت بھی ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ مگر گولڈن ڈاکٹر نے ڈن کہہ کر سودا پکڑ لیا۔
इस शख्स को मेरी लेबॉर्ट्री तक पहुंचाना होगा, खर्चा अलग दूंगा। अड्डे के मालिक ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। गोल्डन डॉक्टर ने इन लोगों को लेबॉर्ट्री का नक्शा समझा दिया और वहाँ से चला आया। 70,000 रुपये इसने एडवांस अदा कर दिए थे। तमाम रास्ते इसके जहन में ऐसे ऐसे शैतानी मंसूबे जन्म लेते रहे कि जो लोगों के लिए निहायत ख़तरनाक और इंसानियत के लिए शर्मनाक थे। मगर जब किसी शख्स में इंसानियत दम तोड़ देती है तो इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा बराबर हो जाता है। इसने रास्ते में खाने पीने और ज़रूरियात का बहुत सा सामान ख़रीदा। जो केमिकल मौजूद नहीं थे वो ख़रीदे। ये सामान लेबॉर्ट्री में रख कर शहर आया। एक शिकारी से मिला। इससे एक जिंदा भेड़िए और एक जंगली सूअर के ख़रीदने की फरमाइश की। शिकारी ने हामी भर ली। वो इसे कीमत अदा करके अपनी लेबॉर्ट्री में आ गया। इसी वक्त एक ट्रक इसकी लेबॉर्ट्री के सामने आकर रुका, जिस पर से इस वहशी ग्रांडियल 8 फुट का दावर शख्स को उतारा गया और 6 आदमी इसे जंजीरों में जकड़े हुए लेबॉर्ट्री के एक कमरे में ले आए। वो शख्स इन सबको निहायत खौफनाक नज़रों से घूर रहा था। इसके चेहरे पर निहायत वहशत बरस रही थी और मुंह से लुआब बह बह कर इसकी छाती पर पड़ रहा था। इन आदमियों में से एक शख्स के हाथ में बंदूक भी थी, जो इस शख्स ने वहशी इंसान पर तान रखी थी, क्योंकि किसी वक्त भी वो काबू से बाहर होकर खतरे का सबब बन सकता था। गोल्डन डॉक्टर ने इसे बड़ी शक्कत से देखा और ठंडा ठंडा पानी उसे पीने को दिया। इस शख्स ने चंद घूंटों में ही वो बर्तन खाली कर दिया और बर्तन को दीवार के साथ दे मारा। गोल्डन डॉक्टर ने फिर भी इस बात की परवाह न की और इसके आगे अच्छे अच्छे खानों से भरे बर्तन और दूसरी खाने पीने की चीज़ें रखीं। इस शख्स ने इनको हैरत से देखा और दूसरे लोगों पर भी नज़र डाली और फिर वो खाने पर टूट पड़ा। ऐसे खाने तो इसे सारी ज़िंदगी नसीब नहीं हुए थे। अब इसके चेहरे पर से वहशत और गुस्से के आसार खासी हद तक ख़त्म हो चुके थे और वो एहसानमंद नज़रों से गोल्डन डॉक्टर को देखने लगा था। ये देखते हुए इसने इन लोगों से कहा कि इसके जिस्म से जंजीरें अलहदा कर दो। अब ये किसी को कुछ नहीं कहेगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या गज़ब करते हो डॉक्टर साहब, ये बहुत ख़तरनाक आदमी है, हम सब के लिए ख़तरनाक बन जाएगा। हो सकता है हम में से किसी को हलाक कर दे। इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी, क्या आप पर? इनमें से वो शख्स बोला जिसके हाथ में बंदूक थी। गोल्डन डॉक्टर नहायत जहां दीदा शख्स था। इसे अंदाज़ा हो गया कि इसके सलूक ने इस वहशी इंसान पर किसी ताज़ियाने से ज़्यादा असर किया है। वो लोग इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा और डरे हुए थे। मैं एक बार पहले कह चुका हूँ, इसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब ये कुछ नहीं करेगा, तुम लोग इत्मीनान रखो, ये मैं कह रहा हूँ। वहशी शख्स सुन और बोल नहीं सकता था, गूंगा बहरा था, मगर वो सब कुछ समझ रहा था। इसे डॉक्टर गोल्डन रहमदिल और अच्छा आदमी लगा। मगर डॉक्टर साहब, आप इस वहशी शख्स का करेंगे क्या? क्या आपने इसकी भी बोली इसलिए ज़्यादा लगाई है ताकि इसको हर हाल में अपने साथ ले जा सकें? लेकिन ये शख्स तो सिर्फ भारी भारी चीज़ें ढोने का ही काम कर सकता है, मगर वो भी तब कि कुछ आदमी इसे जंजीरों से पकड़े रहें। हमारे लिए तो ये एक सफ़ेद हाथी था, इसीलिए तो हमारे मालिक ने इसे आपके हाथ पर फ़रोख्त करने के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी। अगर आप सिर्फ 10,000 भी कहते तो हमारा मालिक बखुशी इसे आपके सुपुर्द कर देता, बंदूक वाले शख्स ने कहा। मगर डॉक्टर भी बड़ा सियाना था, अपने दिल की बात ज़बान पर ना लाया और सिर्फ एक बात कही कि मैं इसे इंसान बनाऊंगा। मगर डॉक्टर साहब कैसे? बंदूक बरदार शख्स ने पूछा। ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम लोग बकाया रकम लो और जाओ, डॉक्टर ने ज़रा सख्त लहजे में कहा और फिर बकाया रकम लाकर इनके हवाले कर दी। इन लोगों ने वहशी शख्स के जिस्म से जंजीरें हटा दी, रकम ली और ट्रक पर सवार होकर चले गए। डॉक्टर गोल्डन ने इस शख्स को इशारा करके अपने पीछे आने को कहा। वो शख्स सर झुकाए गुलाम की तरह इसके पीछे चल दिया। दूसरे कमरे में कालीन बिछे थे। डॉक्टर ने इसे बैठने का इशारा किया, वो बैठ गया। इसके बाद डॉक्टर गोल्डन ने इसके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी कर दी और इसे आराम करने को कहा
اور یہ حکم پا کر وہ شخص قالین پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں احسان مندی کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ ڈاکٹر گولڈن کو فرشتہ سمجھنے لگا تھا، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ 4 دن وحشی شخص کو اس نے خوب کھلایا پلایا۔ وہ اس سے چھوٹے موٹے کام بھی کرواتا، جس سے وہ بہت مطمئن تھا۔ خرکاروں کے پاس تو اسے سخت کام لیے جاتے، بات بات پر کوڑے مار مار کر اسے لہو لہان کر دیا جاتا۔ اسے یہاں یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں آ گیا ہو۔ اس دوران ڈاکٹر شیطان گولڈن اپنی تیاریاں مکمل کرتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے خطرناک منصوبے میں کوئی خامی رہ جائے۔ وہ اس شخص کو ہر روز آپریشن تھیٹر کی میز پر لٹا کر اس کی مرہم پٹی بھی کیا کرتا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اسے اپنے خطرناک منصوبے پر عمل شروع کرنا تھا۔ اس نے صبح ہی صبح اس شخص کو زبردست ناشتہ دیا اور پھر اسے آپریشن تھیٹر پر لے جا کر پہلے تو اس کے زخموں پر مرہم پٹی کی، پھر بے ہوشی کا ٹیکا لگا دیا، اور پھر اس خوفناک شخص کے بے ہوش ہوتے ہی اس نے جراحی کا عمل شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے اس کے دماغ میں کوئی آلہ نصب کیا۔ وہ اس آلے کی مدد سے جب چاہتا اس شخص کے دماغ میں شدید ترین تکلیف پیدا کر سکتا تھا۔ یہ آلہ اس کا اپنا ایجاد کیا ہوا تھا۔ اس آلے کی مدد سے وہ اس شخص پر کنٹرول کر سکتا تھا۔ شکاری سے وہ ایک بھیڑیا اور ڈیش بھی حاصل کر چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ ان درندوں کا خون اس وحشی انسان کے خون سے بدل دے۔ یہ کام بھی اس نے بڑی ہوشیاری سے انجام دیا۔ جب ان کاموں سے فارغ ہوا تو سرجری کے ذریعے اس شخص کی شکل خوفناک کر دی۔ اس شخص کا رنگ تو پہلے ہی کالا تھا، شکل بگڑنے سے اتنا بھیانک ہو گیا کہ کوئی شخص بھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو سکتا تھا۔ اور پھر اسے ایسے انجیکشن لگائے جس سے اس شخص کے پٹھوں میں فولاد کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی تھی، پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہو گیا تھا وہ۔ یہ سارا عمل 3 دنوں اور 3 راتوں میں پورا ہوا، مگر اب بھی وہ اسے ہوش میں نہ لایا، بلکہ اسے ایک اور ایسا انجیکشن لگایا کہ وہ 48 گھنٹے مزید بے ہوش رہ سکتا تھا۔ چونکہ اتنا کام کرنے کے بعد وہ خود بھی تھکن اور نیند کا شکار ہو چکا تھا، اسی لیے خوب گہری نیند سو کر وہ اپنے جسم اور ذہن کی تھکاوٹ اتارنا چاہتا تھا۔ وہ خوفناک شخص، گرانڈیل جسم، 8 فٹ طویل قد، اب بھی آپریشن تھیٹر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی اسے فکر نہ تھی۔ پہلے اس نے تمام عمارت کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے چیک کر لی۔ اس کے بعد وہ اپنی آرام گاہ میں آیا اور کھانا کھانے کے بعد بستر پر دراز ہو گیا۔ تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو اس نے خود کو بہت حشاش بشاش پایا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرے۔ البتہ اسے ایک شخص سے خطرہ تھا، اور وہ تھا اس کا استاد ڈاکٹر زین۔ وہ اس کے آگے روڑے اٹکا سکتا تھا، اس کے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکتا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے وہ اس کانٹے کا بندوبست کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک اور مسئلہ اس کے سامنے تھا، اور وہ تھا روپیہ، جس کی اسے سخت ضرورت تھی، کیونکہ وہ بینک اور دوستوں سے بہت قرض لے چکا تھا۔ اگر وہ ادائیگیاں نہیں کرتا تو لوگ اس کا پتہ لگاتے ہوئے اس تک پہنچ سکتے تھے۔ اس طرح اس کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ لوگوں کو پتہ چل سکتا تھا کہ وہ اس دور دراز جگہ کیا کر رہا ہے۔ کسی چنگے بھلے انسان کو چیر پھاڑ کر درندہ بنا دینا جرم تھا، اور ڈاکٹر گولڈن یہ ناقابل تلافی جرم کر بیٹھا تھا۔ اور پھر اس نے بڑے سکون کے ساتھ ناشتہ کیا اور واردات کو عملی جامہ پہنانے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے اپنا ذہن چاروں طرف دوڑایا۔ وہ پہلے ہاتھ میں ہی بڑا مال حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کئی بینک اس کی نظر میں تھے، اور وہ یہ واردات رات کی تاریکی میں کرنے کا خطرناک ارادہ رکھتا تھا۔ بینک کے محافظوں کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بنائے ہوئے شخص پر گولی اثر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے خوفناک شخص کے پٹھوں کو فولاد کا کر دیا تھا۔ دوسرے، اس شخص کا چہرہ اتنا بھیانک بن چکا تھا کہ مد مقابل کے ہوش گم ہو سکتے تھے۔ دماغ معاف ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ جس شخص کی بھی اس خوفناک شخص پر نگاہ پڑے گی، اسے سکتہ ضرور ہو جائے گا۔
ڈاکٹر گولڈن نے ایک انجیکشن کے ذریعے اس کی بے ہوشی ختم کی تو وہ منہ میں سے عجیب سی آواز نکال کر انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بھیڑیے جیسی آوازیں نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر غرایا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے سے بھی زیادہ وحشت اونت کر آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر گولڈن کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر تو وہ بھی گھبرا گیا، مگر پھر اس نے ریموٹ نکال کر جیسے ہی اس کا بٹن دبایا، خوفناک شخص کے منہ سے نہایت کربناک چیخ بلند ہوئی جس سے آپریشن تھیٹر کے در و دیوار گونج اٹھے۔ یہ تکلیف تو خرکاروں کے کوڑوں سے بھی کئی گنا زیادہ تھی، اور پھر جیسے ہی تکلیف میں کمی واقع ہوئی اس نے آپریشن تھیٹر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہوئے ڈاکٹر گولڈن نے اسے جھڑکتے ہوئے ریموٹ سے 5 جھٹکے اور دھماکے اس کے دماغ میں پیدا کیے۔ خوفناک شخص کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص اس کے لیے تکلیف پیدا کر رہا ہے۔ اس تکلیف سے وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام رکھا تھا۔ جب اس نے یہ خوفناک عمل چھوڑا اور اس کے سر میں تکلیف کم ہوئی تو وہ ڈاکٹر گولڈن کے سامنے یوں کھڑا تھا جیسے بھیگی بلی ہو۔ اب تو وہ جس طرح چاہتا اس سے کام لے سکتا تھا۔ ڈاکٹر گولڈن کی آج پہلی مہم تھی جس کا اس نے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس کی ایک بڑے اسٹور پر کڑی نگاہ تھی جو رات دن کھلا رہتا تھا اور جس کی ایک دن کی لاکھوں روپے کی آمدنی تھی۔ یہ واردات وہ خبیث ڈاکٹر آدھی رات کے بعد کرنا چاہتا تھا۔ اس سے معلوم تھا اسٹور والے بینک میں کیش صبح کے وقت بھجواتے تھے، یعنی 24 گھنٹے کے بعد، اور آدھی رات کے وقت واردات کرنے سے ایک تو یہ فائدہ تھا کہ اسٹور میں خاصی رقم موجود ہوگی، دوسرے رات میں خوفناک شخص پر راستے میں کم ہی لوگوں کی نظر پڑ سکتی تھی۔ اسی لیے وہ اس انتظار میں تھا کہ کب آدھی رات ہو اور وہ نکلے، اور پھر وقت اپنی برق رفتاری کے ساتھ پنکھ لگائے اڑتا چلا گیا۔ اور آدھی رات ہوئی اور پھر ڈاکٹر گولڈن خوفناک شخص کو اپنی کار میں سوار کر کے اس مہم پہ روانہ ہو گیا۔ اس نے کار کی رفتار زیادہ تیز نہ رکھی۔ اس طرح جب کار شہر میں داخل ہوئی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ تمام سڑکیں ویران پڑی تھیں۔ ایک جگہ 2 پولیس والوں نے ڈاکٹر گولڈن کی کار روکنے کا اشارہ کیا تو اس نے ان کے قریب پہنچ کر بریک لگا دیے۔ پولیس والوں کی نگاہ جب سڑک پر جلنے والے بلب کی روشنی میں خوفناک شخص پر پڑی تو دونوں پولیس والے خوف کی وجہ سے وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ڈاکٹر گولڈن نے اپنی کار آگے بڑھا دی اور اسٹور کے سامنے جا روکی۔ اسٹور اب بھی کھلا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک اس وقت تک کئی لاکھ روپے کا کیش اس میں موجود تھا۔ ڈاکٹر گولڈن نے خوفناک شخص کو اسٹور کے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا اسٹور کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں اسٹور کے عملے کے علاوہ اب بھی تقریباً 15 گاہک سامان خریدنے میں مصروف تھے۔ گیٹ پر 2 گن مین موجود تھے، مگر جیسے ہی ان کی نظر خوفناک شخص پر پڑی وہ خوفزدہ ہو کر چلاتے ہوئے اسٹور کے اندر جا گھسے۔ جس کسی کی نظر اس پر پڑی وہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اکثر لوگ حواس باختہ ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ گن مینوں نے ایک جگہ چھپ کر اس پر فائرنگ شروع کر دی، مگر ان کی گولیوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ غضبناک ہوتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں گن مین چھپ کر اس پر تڑا تڑ گولیاں برسا رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کے سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے اور زور سے آپس میں ٹکرائے، جس سے دونوں گن مینوں کے سر پھٹ گئے اور ان کا مغز باہر نکل آیا۔ آنکھیں خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ خبیث ڈاکٹر گولڈن تھوڑی دیر بعد اسٹور میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کیشیئر کیش باکس کھلا چھوڑ کر وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ چکا تھا۔ کسی بھی شخص کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے تمام کیش اپنے تھیلے میں بھرا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ تھیلا بھرنے کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ اسے باہر جاتے ہوئے خوفناک شخص نے دیکھا تو وہ اس کے پیچھے اسٹور سے نکل آیا اور کار میں سوار ہو گیا۔ ڈاکٹر گولڈن نے کار واپس اپنی منزل کی طرف بڑھا دی اور اپنی لیبارٹری میں پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنے کمرے میں جا کر فرش پر تھیلا الٹا تو اتنے ڈھیر سارے نوٹوں کو دیکھ کر خوشی کے مارے اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ یہ خبیث سائنسدان ڈاکٹر کی مہم کی پہلی کامیابی تھی۔ خوفناک شخص کو اس نے آپریشن تھیٹر لے جا کر لٹا دیا
और गहरी नींद का इंजेक्शन लगा दिया और फिर वो खुद भी इन नोटों को ठिकाने लगाकर सो गया। रात का आखिरी पहर था। ठंडी ठंडी हवा खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से जल्द ही वो गहरी नींद सो गया, क्योंकि नींद की देवी ने इस पर अपने खुशनुमा पर फैला दिए थे और अब वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। रात की इस संगीन वारदात को सभी किसी भूत की कारस्तानी समझ रहे थे, सिवाय पुलिस के। मगर इस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर औरंग खान ने जब इस स्टोर में पहुंचकर लोगों के बयान कलम बंद किए तो सभी ने यही बयान दिया कि स्टोर में भयानक चेहरे वाला भूत ही दाखिल हुआ था। इस बात से फ़ायदा उठाकर किसी और शख्स ने स्टोर के सारे कैश का सफाया कर दिया। इंस्पेक्टर औरंग खान सख्त परेशान था। इसे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला था जिसने ये बात ना की हो, मगर एक बात ने इसे भी परेशान कर दिया था। वो इन गनमैनों की लाशें देख चुका था। कोई इंसान इतना ताकतवर नहीं हो सकता जो आदमियों को आपस में टकराए और दोनों के भेजे कीमा बनकर बाहर निकल आए। और एक शख्स के बयान के मुताबिक गनमैनों ने इस भूत पर गोलियां भी बरसाई थीं, मगर इस भूत पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ था। और फिर जब इसके अपने थाने के 2 सिपाहियों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि उन्होंने इस भूत को देखा था, जिसका चेहरा इतना भयानक था कि वो दोनों गश खाकर बेहोश हो गए थे। इसकी दहशत ही बड़ी थी। अखबारात ने भी इस खौफनाक खबर को खूब उछाला, जिससे शहर में खौफ व हिरास फैल गया और लोग शाम के साए ढलते ही घरों में बंद होकर बैठने पर मजबूर हो गए, जिससे बाजार सुनसान नज़र आने लगे। हुकूमत को इस बात की बहुत तशवीश थी और इसने आईजी से जवाब तलबी कर ली थी। आईजी ने इंस्पेक्टर औरंग खान को अपने दफ्तर में तलब कर लिया और इससे इस अजीबो-गरीब केस के बारे में तबादला ख्याल किया। इसका कहना था, सर हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं। आप अगर कुछ और नफरी मेरे इलाके में भिजवा दें तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकूंगा। मुझे पूरा यकीन है ये किसी भूत प्रीत का काम नहीं है। ये कोई बहुत चालाक मुजरिम है जिसने ये वारदात की है। वो हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता था। इंस्पेक्टर ने कहा, चूँकि अभी इस किस्म की पहली वारदात हुई थी, इसीलिए आईजी ने इंस्पेक्टर औरंग खान पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला और इसे पुलिस की इजाफी नफरी भी दे दी, जिससे मज़ीद इसे हौसला हुआ कि अब मुजरिम नहीं बच कर जा सकता। इधर शैतान साइंसदान डॉक्टर गोल्डन ने कुछ दिन आराम करने का सोचा। वो खौफनाक इंसान को सिर्फ खाने के वक्त उठाता और ज़्यादातर इसे गहरी नींद सुलाए रखता। डॉक्टर जैन ने एक हिल स्टेशन पर बहुत बड़े कंपाउंड में बहुत सारे दरिंदे और हैवान जमा कर रखे थे। वो अपनी टीम के साथ इन पर इस बात का तजुर्बा कर रहा था कि दुनिया भर में माहौलियात की बिगड़ी हुई सूरत हाल ने इन जानवरों पर क्या असरात मुरतब किए हैं। इसका ख्याल था कि ये जो दुनिया भर में कई जानवरों की नस्लें मादूम होती जा रही हैं, बल्कि कई तो ख़त्म भी हो चुकी हैं, इसमें आलूदगी और माहौलियात का बड़ा अमल दखल है। वो चाहता था कि दुनिया से जिन जानवरों की तादाद कम होती जा रही है, इन्हें बचाया जाए। वो कई जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को अपने फार्म में ले आता और इन पर तजुर्बात करता रहता। डॉक्टर जैन का सिर्फ एक ही बेटा था जिसे अपने बाप के इस काम में बड़ी दिलचस्पी थी। इसका नाम फेरोज़ था। पढ़ाई के बाद वो अपना ज़्यादातर वक्त इन जानवरों के साथ गुजारता। ख़ासकर इनकी इन शेरों के 4 बच्चों के साथ बड़ी दोस्ती हो गई थी, जिन पर डॉक्टर जैन तजुर्बात करके इस बात का पता लगाना चाहता था कि माहौलियात का शेरों पर क्या असर होता है। ये बच्चे बढ़ते बढ़ते अब पूरी तरह जवान हो चुके थे। फेरोज़ दिन में कम से कम 2 घंटे इन शेरों के साथ ज़रूर गुजारता। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए फेरोज़ की निगाह एक हाकर पर पड़ गई, जो शोर मचा मचा कर कह रहा था, भूत ने शहर में दाखिल होकर खौफ व हिरास फैला दिया। ये सुनकर फेरोज़ इस हाकर लड़के की तरफ बढ़ा और इससे इसने वो अखबार ख़रीद लिया और घर आ गया। इसका मामूल था कि वो स्कूल से घर में दाखिल होते ही सबसे पहले बस्ते को अलमारी में रखता, फिर हाथ मुँह धोता। इतने में इसकी माँ मेज़ पर खाना लगा देती और इसका बाप भी आ जाता और सब मिलकर खाना खाते। मगर आज इसने बस्ता अलमारी में रखा
और अखबार को लेकर बैठ गया और इस खबर की एक एक तफसील को गौर से पढ़ने लगा। वो जूं जूं ही खबर को पढ़ता जाता था, तू हैरत से इसके चेहरे का रंग बदलने लगता था। खाना मेज़ पर लग चुका था तो वहाँ फिरोज़ को ना पाकर इसका बाप ज़ैन हैरान हुआ। ये लोग वक्त के बहुत पाबंद थे, हर काम वक्त पर और बड़े सलीके से करने के आदी थे। हस्बे मामूल इसकी निगाह मेज़ पर पड़ी तो वो अपनी बेगम से बोला, बेगम ये आज अभी तक फिरोज़ यहाँ खाने पर क्यों नहीं आया? मैं देखती हूँ कि आज इसके यहाँ ना आने की क्या वजह हो सकती है। ये कहते हुए इसकी बेगम उठी और दूसरे कमरे में जा पहुंची। इसने देखा फिरोज़ एक अखबार के ज़मीमे को बड़ी महवियत से पढ़ने में मसरूफ़ है। फेरो बेटे, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? खाने की मेज़ पर तुम्हारे अब्बू इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी करो, ये अच्छी बात नहीं है, वो नाराज़ होंगे। ये सुनकर फिरोज़ जल्दी से उठ खड़ा हुआ और फिर इसने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और खाने के कमरे की तरफ बढ़ा और मेज़ पर पहुंच गया। क्यों फिरोज़ बेटा, क्या बात है? आज तुम वक्त पर खाने की मेज़ पर नहीं आए? डॉक्टर ज़ैन ने फिरोज़ को कमरे में दाखिल होते हुए देखकर पूछा। अब्बू, आज मैं स्कूल से आ रहा था कि एक ज़मीमा बिकते देखा। लोग बढ़ बढ़कर इस ज़मीमे को ख़रीद रहे थे। अजीब और नाकाबिले यकीन सनसनीखेज़ खबर थी। भूत ने शहर में खौफ व हिरास फैला दिया। लोगों ने खौफजदा होकर अपने घरों में बैठना शुरू कर दिया है, फिरोज़ ने कुर्सी पर बैठते हुए बताया। अच्छा, ये कहते हुए डॉक्टर ज़ैन ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर सब खामोशी के साथ खाना खाने लगे। खाने के दौरान ये लोग आपस में बातें नहीं किया करते थे और जब खाना खा चुके तो डॉक्टर ज़ैन ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद फिरोज़ से मुखातिब होते हुए कहा, बेटा फ़िरोज़, ज़रा वो ज़मीमा तो लाकर दिखाओ। ये सुनकर फिरोज़ ने ज़मीमा लाकर अपने बाप को पकड़ा दिया। डॉक्टर ज़ैन गौर से इस सनसनीखेज़ खबर को पढ़ने लगा। वो निहायत हैरान कुन खबर थी। चूँकि वो एक ज़हीन साइंसदान था, इसे इस खबर पर यकीन नहीं आया। दिन गुज़रते गए और शहर के हालात मज़ीद ख़राब होने लगे। शैतान साइंसदान डॉक्टर गोल्डन ने खौफनाक शख्स की मदद से 5 वारदातें मज़ीद कर डालीं। अब कि इसने ज़्यादातर बैंकों को लूटा था। इस दौरान एक प्रेस फोटोग्राफर ने 8 फुट ग्रांडील शख्स की तस्वीर उतार ली। तस्वीर का छपना था कि लोगों को पूरी तरह यकीन हो गया और लोगों में इतना खौफ बढ़ा कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया। कमज़ोर दिल के लोगों ने भी काम पर जाना छोड़ दिया। ख़ासकर इन मुलाजमीन के लिए तो ये सूरत बहुत ही परेशान कुन हो गई, जिनकी रात को ड्यूटी लगा करती। इनके घरेलू हालात ख़राब होने लगे। अशियाए ख़ुर्दनी लाने के लिए खाने पीने का मसला दरकार होने लगा। तनख्वाहों में कटौती का अंदेशा था। हुकूमत के लिए ये हालात परेशान कुन थे। इंस्पेक्टर औरंग खान को नौकरी से छुट्टी मिल जाती अगर वो एक अखबार में अपना ये बयान न छपवाता कि इसने इस भूत के ठिकाने का पता लगा लिया है। इसने अकेले ही इस भूत का ताक़ुब किया था और बस अब 2 दिन में ही कार्रवाई करके इस भूत और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खबर डॉक्टर गोल्डन ने भी पढ़ी। वो इंस्पेक्टर औरंग खान को जानता था। इसे ये भी इल्म था कि इंस्पेक्टर किस इलाके में रहता है। इसने खौफनाक शख्स को तो सुला दिया था, इसकी इसे परवाह नहीं थी। इसीलिए वो चाहता था कि दिन ही दिन में वो इंस्पेक्टर के बारे में मालूमात हासिल कर ले कि वो किस किस वक्त ड्यूटी अंजाम देता है और किस वक्त आराम करने की गर्ज से घर आता है। और फिर शहर में आकर इसने ये मालूमात बड़ी आसानी के साथ हासिल कर ली। इंस्पेक्टर औरंग खान शाम 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक घर में आकर सोता था। इसके बीवी बच्चे ससुराल गए हुए थे। इसके बंगले पर सिर्फ 2 सिपाही थे। डॉक्टर गोल्डन ने जो भी वारदात की वो आधी रात के वक्त ही की थी। यही वजह थी कि इंस्पेक्टर औरंग खान कुछ नींद तो दिन के वक्त पूरी कर लेता था और कुछ 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और फिर तैयार होकर 6 सिपाहियों के साथ जीप में सवार होकर रात भर घूमता। कभी कभी वो मोटरसाइकिल पर अकेले भी गश्त पर रहता। इसने खौफनाक शख्स का पता अकेले ही गश्त के दौरान लगाया था। इसने कार में एक निकाब पोश शख्स के साथ इस भूत को अपनी आंखों से देखा था।
ये सब वाक़यात डॉक्टर गोल्डन के सामने घूम रहे थे। डॉक्टर गोल्डन ने शाम के वक्त ट्रांसपोर्ट के एक इदारे से माकूल मुआवजे पर एक ट्रक किराए पर लिया। वो इसलिए कि 8 से 10 बजे तक शहर में लोगों का आना जाना रहता था। गो अब पहले जैसी बात ना थी। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक कर रह गए थे। रात को ड्यूटी करने वाला तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ था। फिर भी डॉक्टर गोल्डन खौफनाक शख्स को लेकर शहर में दाखिल होने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। इसीलिए इसने ट्रक किराए पर लिया था और अब वो इंस्पेक्टर औरंग खान को दूसरे जहां पहुंचाने का बंदोबस्त करने जा रहा था। इस सफाक शैतान इंसान के इरादे ख़तरनाक थे। ये काम करने के बाद डॉक्टर गोल्डन घर वापस आया। इसने खौफनाक शख्स को टीका लगाकर उठाया, खाना खिलाया और फिर इसे ट्रक के पीछे लिटाकर और इस पर काले रंग का कपड़ा डालकर इंस्पेक्टर औरंग खान के घर की तरफ रवाना हुआ। शाम के 7 बज रहे थे। इसे 8 और 9 के दरमियान वहां पहुंचना था। जब इसने ट्रक इंस्पेक्टर औरंग खान के बंगले के गेट पर जा खड़ा किया तो एक सिपाही आगे आया और डॉक्टर गोल्डन से बोला, कौन हो तुम और इस वक्त क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर साहब का कुछ सामान है जो बंगले पर उतारना है। ये सुनकर सिपाही वापस हुआ और इसने गेट खोल दिया। डॉक्टर गोल्डन ने ट्रक को अंदर बढ़ा दिया और एक जगह पर जा रोका। सिपाही ट्रक के पीछे ही चला आया। इसने ट्रक के अंदर झांक कर देखना चाहा कि क्या सामान है। खौफनाक शख्स का आहनी हाथ बाहर निकला और इसने इस सिपाही की गर्दन दबोच ली। सिपाही के मुंह से आवाज़ तक ना निकली और वो वहीं ढेर हो गया। इतने में अंदर से दूसरा सिपाही ट्रक की आवाज़ सुनकर बाहर निकला। इसका हाल भी पहले सिपाही की तरह भयानक हुआ और वो वहीं ढेर हो गया। डॉक्टर गोल्डन मुतमईन था और फिर इसने खौफनाक शख्स को इशारे से सब कुछ समझा दिया और फिर कुछ देर बाद ही ट्रक वापस जा रहा था। लेबॉर्ट्री में पहुंचकर डॉक्टर गोल्डन ने खौफनाक शख्स को इंजेक्शन लगाकर दोबारा सुला दिया। फिर इसने अपनी कार के साथ रस्सा बांधा और इसे ट्रक के साथ मिला दिया। इस तरह वो ट्रक को वापस शहर लाकर ट्रक को ट्रक अड्डे वालों के हवाले करने के बाद अपनी कार पर वापस लेबॉर्ट्री चला आया। ये काम इसने बड़ी खुशउस्लूबी से अंजाम दिया था। दूसरे दिन इस खबर ने पूरे मुल्क में ज़बरदस्त खौफ व हिरास फैला दिया। इंस्पेक्टर औरंग खान को डॉक्टर गोल्डन ने खौफनाक शख्स को सब कुछ समझाने के बाद इसके घर के अंदर भेजकर बुरी तरह हलाक करवा दिया था। इसकी तस्वीर अखबार में छपी थी। अब लोग एलानिया कह रहे थे कि ये काम किसी इंसान का हरगिज़ नहीं हो सकता। ये खौफनाक कारस्तानी किसी भूत ही की मालूम होती है। इसके लिए किसी आमिल को मैदान में लाना चाहिए ताकि वो इसका तोड़ कर सके। इस दिन के बाद डॉक्टर जैन के घर बाकायदगी के साथ अखबार और ज़मीमा आने लगा। डॉक्टर जैन खौफनाक शख्स की तस्वीर का बगौर जायज़ा ले रहा था। इसे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। वो हैरान था कि ये हरकत किस जलील शख्स ने की है। इसे इल्म नहीं था कि ये सब कुछ इसके शागिर्द ही का किया धरा है। डॉक्टर जैन ने हालात की संगीनी को देखते हुए अपना एक बयान अखबारात में छपवाया, जिसमें इस बात का इजहार किया गया था कि ये जो वारदातें एक भूत के तौर पर वकूअ पज़ीर हो रही हैं, इसमें किसी मखबूतुल हवास शैतान साइंसदान डॉक्टर का हाथ मुलव्विस है। खबर में ये भी लिखवाया था कि वो खुद इस बारे में कुछ करेंगे। हमारे अवाम रात दिन घिनौनी वारदातों की वजह से न बच्चों को स्कूल्स भेज रहे हैं और ना ही अपनी ड्यूटियां दफ्तरों में डर के मारे अंजाम दे रहे हैं। इन वारदातों को रोकने के लिए इसका सदेबाब होना बहुत ज़रूरी और अहम है ताकि लोग सुख का सांस ले सकें और अपने कामों को कर सकें। डॉक्टर खबीस साइंसदान गोल्डन ने ये खबर बड़ी तशवीश के साथ अखबार में पढ़ी। दूसरे ही लम्हे इसने अपनी खबासत की इंतहा करने की सोच ली। इसका शैतानी मंसूबा कुछ इस तरह का था कि वो डॉक्टर जैन के साथ इसकी लेबॉर्ट्री में काम कर चुका था। इसे इस जगह का भी इल्म था। इसने सोचा कि खौफनाक शख्स के ज़रिए डॉक्टर जैन के अकलौते बेटे फ़िरोज़ को अगवा कर लिया जाए और इसके बाद डॉक्टर जैन को मजबूर किया जाए कि वो इसके ख़िलाफ़ कोई काम ना करे, वरना इसके नताइज भयानक होंगे। इसे उम्मीद थी कि डॉक्टर जैन को अपने अकलौते बेटे फ़िरोज़ से बहुत मोहब्बत है।
جب اس کا بیٹا اغوا ہو جائے گا تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کے بیٹے کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔ وہ اپنی اس گھٹیا سوچ کے ذریعے خوفناک شخص کو آگے رکھ کر اور بہت سی وارداتیں کر کے اتنی دولت جمع کر چکا تھا کہ کسی دوسرے ملک میں آباد ہو کر شاہانہ زندگی گزار سکتا تھا۔ یہ خوفناک سفر ڈاکٹر گولڈن نے رات کو شروع کیا اور صبح ہونے تک وہ اس پہاڑی پر جا پہنچا۔ خوفناک شخص کو اس نے ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپا دیا اور خود ایک مقام سے وہ دوربین کے ذریعے ڈاکٹر زین کی لیبارٹری کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس وقت تک وہ وہیں رہا جب تک اسے فیروز نظر نہ آ گیا۔ اس نے دیکھا فیروز اچھلتا کودتا ہوا ہرنوں کی باڑ میں سے نکل کر شیروں کے پنجرے کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے خوفناک شخص کو اشارہ کیا کہ وہ دوڑ کر اس لڑکے کو اٹھا لائے۔ وہ اشارہ ملتے ہی نہایت برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا۔ اتفاقاً ڈاکٹر زین اس عمارت کی اوپر کی منزل کی ایک کھڑکی سے دور کا نظارہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر خوفناک شخص پر پڑی اور پیچھے آتے ہوئے ڈاکٹر گولڈن پر بھی پڑ گئی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کا خبیث شاگرد اپنی اس ایجاد کو لے کر کسی اچھے ارادے سے نہیں آ رہا ہے۔ وہ تیزی سے نچلی منزل پر آیا اور اس نے ایک بانس پر کپڑے کو باندھا اور اس کپڑے کو پیٹرول میں اچھی طرح بھگو لیا۔ اس دوران ڈاکٹر زین کا ذہن نہایت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ملازموں کو آوازیں دی کہ وہ دوڑ کر لیبارٹری میں سے قد آدم آئینہ اٹھا لائیں۔ ملازم اس طرف دوڑے۔ ادھر جب فیروز شیروں کے پنجرے کے قریب پہنچا تو اچانک اس نے پلٹ کر دیکھا اور خوفناک شخص پر نظر پڑتے ہی وہ شیروں کا پنجرا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس پنجرے کا ایک دروازہ لیبارٹری کے دوسرے حصے کی طرف بھی کھلتا تھا جدھر ڈاکٹر زین کی رہائش گاہ تھی۔ وہ دوڑتا ہوا دوسرا دروازہ کھول کر رہائش گاہ کی طرف بھاگا۔ خوفناک شخص بھی شیروں کے پنجرے میں داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل کر فیروز کے پیچھے ہو لیا۔ اتنے میں شیروں کی عقابی نگاہ بھی خوفناک شخص پر پڑ گئی جو کہ فیروز کا تعاقب کر رہا تھا۔ شیروں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ پنجرے میں سے نکل کر اس پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ اکیلا تھا اور شیر 3 شیر اسے دبوچے ہوئے تھے۔ ان کے نوکیلے پنجے اس کی کھال ادھیڑنا چاہتے تھے مگر اس کے فولادی جسم پر ان کے نوکیلے پنجوں اور دانتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ خوفناک شخص نے ایک ایک کر کے تینوں خون خوار شیروں کو ہلاک کر دیا۔ یہ سب کچھ خبیث سائنسدان ڈاکٹر گولڈن پنجرے کے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ خوفناک شخص اس دروازے میں داخل ہو گیا جس میں سے فیروز اندر گیا تھا، مگر وہ جیسے ہی مکان میں داخل ہوا تو گھبرا کر وہیں رک گیا کیونکہ خوفناک شخص کے سامنے ڈاکٹر زین مشعل جلائے کھڑا تھا۔ وہ اگر کسی شے سے ڈرا تو وہ آگ تھی۔ وہ وہیں کھڑا ہوا غراتا رہا۔ اتنے میں ڈاکٹر زین کے ملازم کا دادم آئینہ لے آئے اور اس کے حکم پر انہوں نے آئینے کو خوفناک شخص کے سامنے کر دیا۔ آئینے میں جب اس وحشی شخص نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ وہ کبھی منہ پر ہاتھ پھیرتا تو کبھی اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو ٹٹولنے لگتا۔ اپنا مکروہ چہرہ دیکھ کر وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ اس کی شکل خبیث سائنسدان ڈاکٹر گولڈن نے بگاڑی ہے۔ وہیں سے وہ پلٹا اور غضبناک ہوتے ہوئے شیروں کے پنجرے کی طرف بڑھا اور مردہ شیروں کے اوپر سے چھلانگ لگاتا ہوا پنجرے میں سے باہر نکل گیا۔ اب اس کے سامنے اس کا شیطان دشمن تھا جس نے اس کی اچھی بھلی شکل بگاڑ دی تھی۔ ڈاکٹر گولڈن نے جو اسے غضبناک ہوتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا تو ریموٹ کا بٹن دبا کر اس وحشی شخص کے دماغ میں 2 دھماکے کیے، مگر آئے دن کے دھماکوں کو وہ اب برداشت کرنے لگا تھا اور عادی ہو گیا تھا۔ اس نے ان دھماکوں کی ذرا بھر پرواہ نہ کی اور آگے بڑھتا رہا۔ ڈاکٹر گولڈن نے بار بار بٹن دبائے مگر جب اس نے دیکھا کہ اب اس ریموٹ کے دھماکوں کا وحشی شخص پر اثر نہیں ہو رہا اور وہ اس شدید تکلیف کو سہنے کا عادی ہو چکا ہے تو وہ ریموٹ کو واپس پھینک کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور ڈاکٹر زین کی لیبارٹری خاصی بلند پہاڑی پر تھی، مگر اس کے ساتھ ایک اور پہاڑی تھی۔ ڈاکٹر گولڈن اس پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ وہ بار بار پلٹ کر وحشی شخص کو دیکھ لیتا جو بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے اس خبیث آقا کا تعاقب کر رہا تھا جس نے اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ شیطان آقا
कहाँ तक भागेगा। इसे अपनी बेइज्जती का बड़ा दुख था। वो लोगों का दुश्मन नहीं था और ना वो इनको हलाक करना चाहता था। डॉक्टर जैन के सामने भी सारी सूरत हाल वाज़िया थी। डॉक्टर जैन अपनी इमारत की एक खिड़की से डॉक्टर गोल्डन और वहशी शख्स को देख रहा था। डॉक्टर गोल्डन इस पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते बुरी तरह हाँफने लगा था और जब वो इस पहाड़ी पर पहुंचा तो पहाड़ी के दूसरी तरफ किसी दीवार की तरह की ढलवान थी। अब इधर भी मौत थी और उधर भी। अब इसे एहसास हुआ कि बुरा काम बुरा होता है और इसका अंजाम भी खतरनाक होता है। इसने रुपए पैसे की लालच में आकर जो कदम उठाया था अब वही इसकी तबाही का सबब बन रहा था। और फिर करीब पहुंचकर वहशी शख्स ने डॉक्टर गोल्डन को अपने दोनों हाथों पर उठाकर पहाड़ी की दूसरी तरफ सैकड़ों फुट नीचे गहराई में फेंक दिया। इस दौरान पाँव के नीचे एक पत्थर आने की वजह से वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और अपने आका ही के साथ इसका भी खात्मा हो गया। दूसरे दिन डॉक्टर जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें शैतान साइंसदान और डॉक्टर गोल्डन के तमाम शैतानी करतूतों का राज फाश कर दिया। पुलिस ने इस लेबॉर्ट्री का पता चला लिया जहां खबीस साइंसदान ने एक इंसान पर तजुर्बात करके इसे खौफनाक बना दिया था। इस लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया गया और वहां मौजूद रकम भी इन लोगों के हवाले कर दी गई जिनकी डॉक्टर गोल्डन ने लूटी थी। इस तरह लोगों के दिलों में से इसका खौफ निकल गया और लोग सुख चैन से अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों से और अपने मिलने जुलने वालों से शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।